میں کیوں نہیں مرا اپنے ماما کے ساتھ؟ بتاؤ نا پری، میں کیوں زندہ رہا؟ ماما مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئی؟ پری کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کتنا درد، کتنا اذیت میں تھا، اور اتنے سالوں سے اتنا بڑا غم اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ اس کی ماں کو اس کے سامنے لوگ بدکردار ہونے کی گالی دیتے تھے، وہ بے گناہ ہو کر بھی گناہگار تھی۔ تمہیں پتہ ہے پری، میری ماما کے جنازے میں سب نے مجھے کہا میں ایک بدکردار ماں کا بیٹا ہوں، جس نے مجھے میرے باپ میری دادی بھی چھین لی۔ میرا باپ بہت غیرت مند تھا، اس نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ وہ بے غیرت نہیں تھا، اس لیے اس نے خود کو بھی مار ڈالا۔ وہ مارا گیا، اچھا ہوا اس نے خود کو مار ڈالا تھا پری، نہیں تو آج وہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا۔ پری قتل تھا وہ میری ماں کا، قتل تو ابھی بھی زندہ ہے، وہ تو اب جی رہا ہے نا۔ پری تم جانتی ہو میں نے اس قتل کو دنیا والے کے سامنے رسوا کر دیا، اسے بزنس میں ہرا دیا، وہ کنگال ہو گیا، میں نے سب چھین لیا اس سے، ساری دنیا والوں سے منہ چھپا کر گھومتا ہے، مجھے پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ پری وہ زندہ کیوں ہے وہ زندہ؟ آخر میں خود کلامی بولا، اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی اور اب وہ نہیں بول سکتا تھا۔ اس سے وہ پل یاد آ رہا تھا، شہزار کا دل پھٹ رہا تھا اور وہی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ پری نے ایک نظر اس بے بس انسان کو دیکھا جس نے اتنے سال صرف غم دیکھے تھے، کیسے جیا ہوگا وہ لمحہ جب اسے اس کی ماں کے بدکردار ہونے کا طعنہ ملتا ہوگا۔ کتنے عظیم تھا یہ شخص جس نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کا سوچا مگر اس پر عمل نہیں کر پایا، وہ بہت مختلف تھا، بہت خاص۔ پری اٹھ کر جانے لگی، اب اس کے پاس کوئی لفظ باقی نہیں رہا تھا، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی دلاسا۔ وہ تو ایک قاتل کی بیٹی تھی، اس انسان کی اولاد جس نے ایک ہنستا بستا گھر اپنی نفرت کے انتقام میں اجاڑ دی تھا۔ پریشے مجھے معاف کر دیں، میں نے تمہارے باپ کی کی سزا تمہیں دینے کی کوشش کی، میں بے غیرت مرد نہیں ہوں، پر تمہارے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ کوئی غیرت مند مرد کبھی نہ کرتا۔ بزدل نکلا میں بھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، پھر بھی وہ پری کے آنکھوں کے پیچھے کرب کو دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا بدلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے، میرے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں، مگر میں لوں گا نہیں۔ اللہ اپنے بندہ پر ہوئے ظلم کے حساب بہت اچھے سے لے لے گا۔ مجھے اب اس دن کا انتظار ہے جب وہ شخص بھی رسوا ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ اور ہاں، تمہارے باپ کا سارا کاروبار میں نے تباہ کر دیا، جانتی ہو کیوں؟ شہزار آنکھیں کھول کر پری کو دیکھا جو ایسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی درد تھا، مان ٹوٹ جانے کا غم تھا۔ شہزار نے نظریں چرا لی، اس نے دور آسمان میں کچھ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پری اب بھی وہیں کھڑی شہزار کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس وقت جس دکھ اور تکلیف سے گزر رہی تھی، اس کے درد سے اس کا خدا اور وہ ہی واقف تھی، کیونکہ اس کے کاروبار کے چکر میں میرے باپ نے اپنا آپ بلا دیا تھا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو کھو دیا تھا، اور اس سوسائٹی میں ایک نام بنانے کے چکر میں سب کچھ برباد کر بیٹھے تھے۔ جانتی ہے مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت ہے۔ شہزار کچھ لمحوں کے لیے رکا، گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ جانتی ہو میں جو باہر سے سخت اور مزاج نظر آتا ہوں نا تم سب کو، اگر تم میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھو نا تو تمہیں مجھ پر ترس آ جائے گا، ہمدردی کرنے لگو گی مجھ سے۔ مگر شہزار کو ترس میں ملی توجہ اور پیار کبھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے میں نے خود پر مغرور ہونے کا لیب لگا دیا۔ میں کسی کے سامنے ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، آخری بات، جانے سے پہلے مجھے معاف کر کے جانا، شاید نہیں، یقیناً یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہوگی، میں اب کبھی بھی واپس اس ملک نہیں آنا چاہتا، اس نے کہہ کر اپنی آنکھیں پھر سے بند کر دی۔ پری نے حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ کچھ پل اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی، پھر نہ جانے کب وہ اس کے چہرے کو دیکھ پائے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی نکل رہے تھے، ہر منزل دھندلا ہوا تھا، وہ پھر بھی تک باندھے کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شہزار آج میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں، مجھے لگا تھا میں آپ کو خود سے محبت کرنے میں مجبور کر دوں گی، مگر میں غلط فہمی تھی، میں تو آپ کی قابل بھی نہیں ہوں، کاش یہ سب ایسا نہ ہو پاتا، پاپا کی غلطی کی سزا مجھے نہ ملتی، مگر شاید ایسے ہی مکافاتی عمل کہتے ہیں، اس نے دل میں کہا۔ شہزار سے کچھ بھی کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پری نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر شہزار سے نظریں ہٹا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اگر وہ کچھ لمحے اور رکتی تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی، اور اب وہ اس شخص کے لیے مزید آزمائش نہیں بننا چاہتی تھی۔ شہزار نے اس کے جانے کے بعد آنکھیں کھول دی، اب وہاں کوئی نہیں تھا، اس کے دل کی طرح وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ کاش پری میں تمہیں روک سکتا تو روک لیتا، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کی وجہ سے جو ہم سے سرزد ہی نہیں ہوتے، وہ گناہ ہم سے وابستہ کسی بہت اپنے کے ہوتے ہیں، مگر اس کا حساب ہمیں اپنا سب کچھ گروا کر دینا پڑتا ہے، اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینی پڑتی ہے، ہمارے پاس چاہ کے بھی کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔
اور آج پری کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ آج اس گھر سے خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لٹا کر جا رہی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیسے رہ پاتی۔ وہ بوا سے مل کر بہت روئی۔ اتنا تو وہ اپنے رخصتی پر نہیں روئی تھی، اور تب بھی اتنا نہیں روئی تھی جب اس کی بارات نہیں آئی تھی، تب بھی نہیں جب شہزاد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، تب بھی نہیں جب اس کے باپ نے اس سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا۔ آج اس کا دل رو رہا تھا، اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ اس نے ایک آخری حسرت بھری نگاہ اس گھر پر ڈالی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس سے دور، بہت دور ہوتی چلی گئی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کے گھر کے ہال میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ جھوم رہا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ریڈ شرٹ پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا، بال جھوڑی سے نکل کر چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ ماما کو اس کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، اسے دیکھ کر اس کے گلے لگ کر خوب روئی، اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی تھی۔ پری نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، وہ ہاری ہاری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اسے خود سے الگ کیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پری میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، تم آؤ گی، مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ بھلا کوئی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو سکتی ہے کیا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے پری کے آنے کی خوشی میں ساری دنیا کو اکٹھا کر لیتی، ان سب کو بتاتی کہ آؤ دیکھو میری بیٹی آئی ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ پری نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ماما نے حیرانگی سے پری کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں دکھ تھا، سب کچھ کھو دینے کا ملال۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بھی خوشی کا جذبہ نہیں تھا۔ ماما کے ہاتھ بہت نیچے گر گئے اور بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کچھ تو تھا پری کے لہجے میں جس نے انہیں بے یقین کر دیا۔ پری تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے کیا ہونے ہے، زندہ ہوں، آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اس نے تلخی سے مسکراہٹ سے کہا۔ مگر مجھے کیوں لگ رہا ہے تم ٹھیک نہیں ہو؟ آپ کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہہ دیا زندہ ہوں، آپ کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے۔ تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی، پھر تم اپنے پاپا سے مل لینا، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ انہوں نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ ہاں، خوش تو وہ واقعی ہی ہوں گے۔ ایک بار پھر سے شہزاد کو ٹوٹ کر دیکھنے کی حسرت جو پوری ہونے جا رہی ہے ان کی، اس نے نحوست سے کہا۔ ماما اس کے انداز سے پریشان ہو گئی تھی۔ یہ وہ پری تو نہیں تھی جو ان دونوں پر جان نچھاور کرتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی جس سے ان کا واسطہ زندگی میں پہلی بار پڑ رہا تھا۔ تمہارے پاپا اپنے کمرے میں بند ہیں، ان کے بزنس میں اتنا بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ سب اس شہزاد کی بدولت ہوا ہے۔ نہ جانے ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ جیسی ماں ویسے بیٹا، ماما نے نفرت سے کہا۔ بس ماما بس۔ شہزاد یا شہزاد کی ماما کے خلاف ایک لفظ بھی اور کہا تو میں بھول جاؤں گی میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے، جن کے پاؤں کے نیچے میری جنت ہے۔ کلثوم بیگم نے حیرانی سے پری کو دیکھا۔ آپ کو خوف نہیں آتا؟ ڈر کیوں نہیں لگتا ایک بےگناہ پر تہمت لگاتے ہوئے؟ آپ کے دل کیوں نہیں کانپتا؟ کیوں بھول جاتے ہیں آپ سب کہ وہ اوپر بیٹھا ہے سب جہانوں کو بادشاہ، جو سب دیکھ رہا ہے؟ کیوں کسی پر بھی بنا دیکھے، بنا ثبوت کی کسی بھی باتوں میں آ کر الزام لگا رہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا تھا شہزاد کی ماں کو کسی کے ساتھ؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیا؟ وہ تیز آواز میں چلائی۔ نہیں نا، آپ نے تو کیا دادی نے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اسے بدکردار کہہ دیا، اسے بدنام کر دیا۔ آج میں کہتی ہوں میرا باپ بدکردار ہے، کریں گی آپ یقین؟ پریشے، تم اپنی حد کراس کر رہی ہو۔ تم بھول گئی ہو کہ تم شہزاد کے لیے اپنے باپ سے کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ ماما کا برداشت اور جواب دے گی۔ وہ پری کی بات کاٹ کر زور سے داری۔ بس اتنا ہی تھا، خود پر بات آئی تو مجھے خاموش کرنے لگ گئی۔ واہ ماما واہ، اس نے تالی بجا کر انہیں داد دی۔ ماما نے پری کو غصے سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ برا لگ جا؟ چھی چھی، افسوس ہوا بہت نا، اس نے مذاق اڑایا۔ پری، دانیال صاحب کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ نہ جانے کب دانیال صاحب سیڑھیوں پر کھڑے ان کی گفتگو سن رہے تھے، غصے سے دارے۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری کہ ایک دن ایسے ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ اس دو ڈکے کے بندے کے لیے وہ پاس آ کر تلخی سے گوئے ہوئے۔ تربیت تو آپ کی بھی دادی نے دادا نے ایسی نہیں کی ہوگی نا، پھر آپ ایسے کیوں نکلے؟ وہ بے خودی سے بولی۔ پریشے، کلثوم بیگم کا ہاتھ اس کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ بہت ہوگی تمہاری بکواس، اب ایک اور لفظ ہی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ لوگوں سے برا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے ماریں گی تو میں خاموش ہو جاؤں گی؟ نہیں ماما، میں آج خاموش نہیں رہوں گی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھوا جہاں اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تو شہزاد نے تمہیں ہمارے خلاف بھڑکایا، یہ وہ سب کر کے سمجھ رہا ہوگا اس نے مجھے ہرا دیا، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ بدکردار ماں کا بیٹا ایسے نیچ حرکت نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟
दानियाल साहब ने नफरत से कहा, इनफ इनफ पापा, बस कर जाएं। और कितना खुद को गिराएंगे और कितना झूठ बोलेंगे आप, बस कर जाएं। आपको खुदा का खौफ क्यों नहीं आता, क्यों भूल गए हैं अल्लाह के अजाब को? कब तक एक बेगुनाह औरत पर तोहमत पर तोहमत लगाते रहेंगे? परी चिल्लाई, पास पड़ा गुलदाना उठाकर जमीन पर दे मारा। मामा ने परी के पागलपन को गौर से देखा। कुछ था जिसने परी को ये सब करने पर मजबूर किया दिया था। मुझे बताओ परी, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मामा ने आगे बढ़कर इसे हाथों से थामा। अब की बार इनका लहजा नरम था। बहुत परेशान हो रही थी परी के रवैये पर। मम्मा क्या बताऊं? पूछे अपने शोर से। क्यों किया उन्होंने वह सब? क्यों तबाह किया सानी चाची की जिंदगी? पूछे इनसे। इस रात ये इनके कमरे में क्यों गए थे? वो रोते हुए बेबसी से बोली, क्योंकि इसके कमरे में कोई था, मैंने खुद देखा था। झूठ बोल रहे हैं आप, वहाँ कोई नहीं था। तुम अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रही हो इस बात के लिए जिसके बारे में तुम जानती तक नहीं हो। ये इल्ज़ाम है तो क्या यह भी झूठ है कि आप सानिया चाची से प्यार करते थे, इनसे शादी करना चाहते थे? इसने अपने हाथ मामा के हाथ से खींचकर तेज आवाज में कहा। दानियाल साहब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। इतनी राज की बात परी को कैसे पता चली? इनकी सोच से बाहर थी। ये क्या और फॉल बोलते जा रही हो परी? अपने बाप से ऐसे कोई बात करते हो? क्या हो गया है तुम्हें? मम्मा ने इसे डांटा। बताएं ना पापा, क्या यह सच नहीं? परी ने मामा की बात को नजरअंदाज करके दानियाल साहब से पूछा। उन्होंने परी को सख्त नजर से देखा। बस परी, बहुत हो गया ड्रामा, अब और बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। जाओ तुम भी अपने कमरे में। दानियाल साहब ने परी को तरफ देखकर सख्त तेजी में कहा। खुद भी वापस मुड़ गए। आपको खौफ नहीं आता पापा? कब तक भागेंगे इस सच से? वो इनके रास्ते में आकर खड़ी हुई। बकवास बंद करो अपनी। तुम क्या सबूत है इस सब बकवास की? क्या साबित करना चाहती हो तुम? यानी कि तुम्हारा बाप बद किरदार है, मैं झूठा हूँ, और वो औरत जिसको इसके शोर ने गैरत के नाम कत्ल किया वो सच्ची है? वो गुस्से से चिल्लाई। वो गुस्से से दांत पीले हो रहे थे। मैंने खुद सानिया चाची के सारे खत पढ़े हैं, इनमें सारी हकीकत है जिसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरा बाप जो मेरा आइडियल था वो एक झूठा इंसान निकला। वह बेबसी से बोली। वाह वाह परी, बहुत हो। कोई भी तुम्हें कुछ भी बताए या दिखाए तुम इस पर यकीन कर लोगी? इतना यकीन था मुझ पर? बोलो, जवाब दो। इतना बेतबार हो गया मैं? कोई ठोस सबूत तो लाओ। बताओ मुझे वो बरहम में हुई वो सबूत। इन तीनों तो मैं हूँ सबूत। इन तीनों ने मुड़कर हाल के दरवाजे में खड़े करीम बाबा को देखा। हाँ, मैं हूँ इस वक्त का चश्मे गिर गवाह, मैं मौजूद था इस वक्त। वो अंदर आकर दानियाल साहब के सामने खड़े होकर बोले, आप करीम बाबा, आप अगर इस वक्त वहाँ मौजूद थे तो क्यों नहीं बताया सबको? परी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं डर गया था। दानियाल साहब ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार देंगे। फिर मैं था भी घर का मुलाजिम, कौन करता मुझ पर यकीन? बकवास बंद करो करीम, तुम 2 टके के मुलाजिम मेरे खिलाफ गवाही दोगे तुम? दानियाल साहब ने आगे बढ़कर गिरबान से पकड़कर छोड़ा। छोड़े इन्हें पापा। परी ने आगे बढ़कर करीम बाबा को दानियाल की केस से आजाद किया। कुलसूम बेगम खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सब हो क्या रहा है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जोश, ये सब क्या था? वो समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इनका ज़हन काम करने नहीं कर रहा था। दूर हटो मुझसे। आहर तुमने साबित कर ही दिया ना कि पराई औलाद पराई ही होती है। इन्होंने एक हाथ से परी को पीछे निकाला। परी दम कदम पीछे लड़खड़ाई। कुलसूम बेगम ने जल्दी से आगे बढ़कर इससे गिरने से बचाया। परी की आंखों में बेयकीनी थी। वो ये तक अपने बाप को देख रही थी। हाल माजी से हम भगोते हैं जो न अपना था न इसको रोते हैं। आग करके जहाँ की सब खुशियाँ गम में खुद ने गम ने हाथ रोते हैं। ख्वाब टूट के किरचियाँ चुने, उम्र भर जागते न सोते हैं। रोते खुद बाहर आएंगी, बीच क्यों खुद खजा की बोते हैं। गुमशुदा की तलाश में नादा, हम सफ़र को भी अपना खोते हैं। दुनिया भी अजाब है लेकिन कहाँ कर पर जो होते हैं। हद है दीवानगी की ये अबरक, दाग को दाग से ही धोते हैं। दानियाल, क्या हो गया है आपको? वो बच्ची है और फल बोल रही है। आपको क्या हो गया है? किस बात कर रहे हैं? कुलसूम बेगम ने इल्तिजा की। वही बोल रहा हूँ जो सच है। ये कल की औलाद अपने बाप के सामने आकर इसे जवाब मांग रही है। मैं नहीं जानता, मैं अपने घर में एक ऐसे सांप की औलाद को पाल रहा हूँ जो बड़ी होकर मुझे ही डस लेगा। वह तलही से गोया हुई परी बेयकीनी से कभी बाप और कभी माँ को देख रही थी। बस कर जाएं, खुदा का वास्ते है, बस कर जाएं। तुम जाओ परी बेटा, कमरे में आराम करो। इन्होंने परी को पिचकारा। वो इस वक्त परी को इस सारे मंजर से हटा देना चाहती थी। मैं कौन हूँ मम्मा? परी ने सारी नजर से माँ को देखा। तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी। इन्होंने आगे बढ़कर इन्हें गले लगाया। परी 2 कदम पीछे हटी। कुलसूम बेगम वहीं रुक गई। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। तुम हमारी औलाद नहीं हो। तुम एक गुनाह हो और ऐसा सच जिसे तुम्हारी माँ सारी दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी।
दानियाल इस वक्त गम व गुस्से से पागल हो रहे थे। इनका राज इतने साल बाद ऐसे सबके सामने खुल जाएगा, इनके वह में गुमान में भी नहीं था। वो इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे थे। बस करें दानियाल, कोई गुनाह नहीं है ये, मेरी बहन ने निकाह किया था। हाँ, वो भी छुप कर, और निकाह के 2 माह बाद तुम्हारी बहन को तलाक देकर चला गया था वो शख्स। क्या बचा था तुम्हारी बहन के पास? कौन करता इसका यकीन अगर इस वक्त मैं नहीं हाथ बढ़ाकर तुम सबको सहारा न देता? कौन कबूल करता है इसकी औलाद को? वो चहलाए अपने गम में और अच्छे बुरे की तमीज़ भूल बैठे थे। तुम और तुम्हारे पूरे खानदान पर एहसान किया मैंने। क्या थी तुम, एक बांझ, और तुम्हारी बहन की औलाद को अपनी औलाद समझ कर पाला। क्या सिला मिला मुझे वतन से कोई? बस तनियाल, बस। जो आप इतने साल मुझ पर एहसान जता रहे हैं ना, ये सब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप क्या समझते हैं मैं जानती नहीं थी कि मैं नहीं बल्कि आप कभी बाप नहीं बन सकते? आपने वो रिपोर्ट लाकर मुझे बताई और आपको लगा मैं यकीन कर लिया। मैं सारी हकीकत जानती थी मगर खामोश रही। आपको लगा मैं आपको छोड़कर ना चली जाऊं, इसलिए आपने झूठ बोला। फिर आपने परी को गोद लिया। मैंने भी सब भूल कर आपके साथ दे दिया, यही जाहिर किया कि आप मुझ पर एहसान ही एहसान है। मगर अब और नहीं, एक झूठे इंसान हो आप। आपने तो अपने भाई का घर बर्बाद कर डाला। मैं इतने साल एक झूठे कातिल इंसान के साथ रहती। काश ये सब मुझे पहले जान सकती। वो नफरत से गोई हुई परी के इर्द गिर्द धमाके हो रहे थे। इतने राज थे इसकी जिंदगी में, वो किसी और की औलाद थी और मम्मा पापा की औलाद नहीं थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आवाजें आने बंद हो गई थी। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सारी आवाजें गटमिट हो रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धड़म से नीचे गिरी। किसी चीज की गिरने की आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा। परी जमीन पर पड़ी हुई थी। परी मेरी जान, आंखें खोलो। कुसुम बेगम ने जल्दी से इसका सर अपनी गोद में रखा और उसके चेहरे पर हल्का हल्का मारने लगी। वो अपने लड़ाई में परी को फरमोश कर बैठी थी। इन्हें ख्याल ही नहीं आया इतना बड़ा सच सुनकर परी पर क्या गुजरी होगी। करीम बाबा गाड़ी निकालें जल्दी। दानियाल ने एक नजर दोनों को देखा, फिर मुड़कर अपने कमरे में चले गए। वो अब और किसी का सामना नहीं करना चाहते थे। अस्पताल के बीच पर बैठे वो परी की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। इन्होंने आज अपना सब कुछ खोया था, अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। इन्होंने बहुत बार शजर को कॉल मिलाई मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकल के इसकी तरफ आए। कुलसुम बेगम ने जल्दी से उठकर बाकी का फासला तय किया। मेरी बेटी कैसी है अब? डॉक्टर साहब, इन्होंने बेकरारी से पूछा। रोने की वजह से इनकी आवाज़ भारी हो रही थी। अभी कुछ कह नहीं सकते। शदीद टेंस की वजह से इनके दिमाग पर असर हुआ है। दुआ करिए अगले 24 घंटे में इन्हें होश आ जाए, नहीं तो कोमे में जाने के चांसेस हैं। डॉक्टर एरिन ने सूरत हाल से इत्तला किया। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लें। इन्होंने बेबसी से कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह मालिक है, आप दुआ करें। इन दवा से ज़्यादा इन्हें इस वक्त दवा की ज़रूरत है। दवा से ज़्यादा दवा की ज़रूरत है। वो कह कर चले गए। वो वहीं बैठी खुदा से परी की ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी। इनके मोबाइल पर मुसलसल कॉल आ रही थी। नंबर घर का था। इन्होंने बेजारी से रिसीव किया। बेगम साहिबा, मैं परवीन बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ मुलाजिम। हाँ बोलो, क्या बात है परवीन? बेगम साहिबा, वो जी मुलाजिम कहने से घबरा रही थी। वो क्या परवीन, खोल कर बोलो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। इन्होंने डांट कर कहा। वो जी बेगम साहिबा, मैंने जी साहब के कमरे में गई थी। जी वो जी साहब जी ने खुद को ना जी मार दिया है, अपने हाथों का नफ्स काट दिया है जी। कुलसुम बेगम के हाथ से मोबाइल ढीला हुआ। ये क्या बकवास कर रही हो? वह बरहम हो गई। इस वक्त और कोई भी बुरी खबर सुनने की पोजीशन में नहीं थी। अल्लाह पाक की कसम जी, मैं सच कह रही हूँ, साहब इस दुनिया में नहीं रहे। कुलसुम बेगम ने मोबाइल कांपते हाथों से गोद में रखा और फूट फूट कर रो दी। ये सब इनकी जिंदगी में क्या हो रहा था? आज के दिन इनके शोहर ने खुद को खत्म कर दिया था। बेटी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। अंदर इन्होंने दोनों हाथों में सर गिरा दिया। करीम बाबा भागकर इनके पास आए। इन्हें भी अभी परवीन ने फोन करके बताया था। सब खत्म हो गया बाबा, सब कुछ। वो रोती हुई बोली। वो अभी अभी दुबई पहुंचा था। इसका दिल बहुत बेचैन था। एयरपोर्ट से होटल तक का सफर इससे पर बहुत भारी गुजरा था। अभी भी वो 5 स्टार होटल के कमरे में बैठा ख्यालों में गुम था। परी जब से गई थी इसे बेनाम सी बेचैनी थी। इसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। शाम को इसे बिजनेस मीटिंग में जाना था, इसलिए इसने सोचा कुछ टाइम रेस्ट कर ले। इतने 2 दिन से इसकी नींद, सुकून, चैन अब कहीं गुम हो गया था। सुकून से तो पहले भी नहीं था, मगर प्रीशा के जाने के बाद अब इसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ लिखा था? बचपन से खुद मेरे दिल के करीब रही और मेरी ज़िंदगी नहीं बन सकी। कैसे बना सकता था तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी? तुम मेरे सामने होती तो मेरे दुख ताज़ा हो जाते। तुम्हारी शक्ल मुझे तुम्हारे बाप के किए जुल्म याद आ जाते। इसने दिल में परी को याद किया, फिर उठकर बेड पर आकर आया। कुछ टाइम के लिए इसने सोना चाहा।
اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ شہزاد، آ کر دیکھو، یہاں میرا کوئی نہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، کہیں دور پہاڑیوں میں راستہ بھول گئی تھی اور مدد کے لیے شہزاد کو پکار رہی تھی، مگر شہزاد چاہ کر بھی وہ فاصلہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشیہ شہزاد گہری نیند سے جاگا، اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ وقت لگا اسے یقین کرنے میں کہ وہ ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پلیز اللہ جی، میری پری کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اس کا فون بجا۔ فون کی آواز سے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہیلو، اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبرا کیوں رہا ہے۔ السلام علیکم سر، میں اسد بات کر رہا ہوں۔ فون پر اس کا مینیجر تھا۔ اس نے سکون کا سانس لی۔ ہاں بولو اسد۔ سر، آپ کے گھر سے دو بری خبریں ہیں۔ شہزاد کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ سر، آپ کے چاچو نے خودکشی کر لی ہے اور پریشیہ میڈم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انہیں 24 گھنٹے میں ہوش نہ آئے تو وہ کوما میں چلی جائیں گی۔ مجھے یہ سب آپ کے چاچا کے گھر سے کسی کریم بابا نے فون کر کے بتایا ہے۔ آپ کی چاچی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں اپنا ہوش نہیں ہے۔ آپ واپس آ جائیں سر، یہاں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے آخر میں مخلصانہ مشورہ دیا۔ نہیں، میری پری کو کچھ نہیں ہو سکتا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا سر، تم جاؤ ان کے پاس، میں آ رہا ہوں۔ میرا ٹکٹ ابھی اسی وقت کرواؤ۔ ٹھیک ہے سر، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا تو میرا دل یوں ہی نہیں گھبرا رہا تھا، تم مصیبت میں تھی۔ پری، میں اتنا ظالم کیوں ہو جاتا ہوں تمہارے معاملے میں کیوں بھول گیا؟ تم اتنا بڑا سچ کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ تم تو بہت معصوم ہو پری، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ تم میری سانسوں میں بستی ہو۔ ہاں، میں آج اقرار کرتا ہوں، تم ہو تو میں ہوں، پری تمہارے بنا میں ادھورا ہوں، بالکل ادھورا۔ رات کا سماں تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر چاندر پورے آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ 14ویں کا چاند ہر طرف ہلکی ہلکی روشنی کیے ہوئے تھا۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے سیدھا گھر روانہ ہوا۔ اس سے پہلے جا کر چاچی کو تسلی دینی تھی۔ انہیں اس وقت کسی بہت اپنے کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ اب کی بار گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک دن کی دوری بھی سہ نہ پایا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ کوئی اداس، کوئی کسی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ایک طرف کلثوم بیگم خاموش بیٹھی نظر آئی۔ اس کے پاس کے لوگوں نے شہزاد کو دیکھ کر سرگوشی شروع کی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ وہ کسی ہاری ہوئی جواری کی طرح اٹھ کر اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لگ کر چیخ چیخ کر روئی۔ پورے دن کے رو کے آنسو اب کسی اپنے کا سہارا ملتے ہی خود بخود آنکھوں سے نکلے کو بےتاب ہوئے۔ شہزاد، میری پریشیہ، انہوں نے اٹک کر کہا۔ شہزاد نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا رہا تھا، انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری پری کو چاچی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں آگے ہوں نا۔ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، وہ مرد تھا، ایک مضبوط مرد تھا۔ ویسے سب کے سامنے اپنی بربادی پر آنسو نہیں بہانا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے انہیں خود سے لگ کیا، پھر ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے کی پوروں سے صاف کیے۔ وہ اس وقت خود پر بہت ضبط کیے ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ انہوں نے بھی خود پر قابو پایا تو اب دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ خاندان والوں نے ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ ابھی بھی جنازہ ہوا تھا۔ اس اچانک موت پر پہلے ہی سب لوگ حیران پریشان تھے کہ دانیال صاحب، جن کا ایک نام تھا، مقام تھا، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے انہیں خودکشی کرنی پڑے گی تھی۔ وہ کمرے میں آئے، انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا، الجھن کا شکار ہوا۔ ایسی کیا بات ہے جو انہوں نے اسے کمرے میں بلایا تھا؟ بیٹا، میں جو تمہیں بتانے والی ہوں، آرام و تحمل سے سننا۔ پری میری اور دانیال کی بیٹی نہیں ہے، مگر یہ بات خاندان کے کسی بھی بندے کو نہیں پتا۔ دانیال کا راز جب کھل کر ہم سب کے سامنے آیا تو اپنی ہار برداشت نہیں کر پائی۔ انہوں نے پری کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی وجہ سے پری اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی۔ شہزاد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ کلثوم بیگم نے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، مجھ سے بڑی تھی، میری بہن۔ تمہاری دادی نے کہا تھا وہ اسے اکرم کی دلہن بنائیں گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر ان کی موت کے بعد میری شادی خاندان کے کچھ بزرگوں نے مل کر دانیال سے کروائی۔ خدا گواہ ہے، مجھے حقیقت نہیں معلوم تھی۔ میں خبر بھی ماری گی۔ میں نے ایک اچھی بیوی کی طرح ان کا ہر حکم مانا۔ انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کو کہا، میں دور ہو گئی، مگر ان سے چھپ کر میں تمہارے سارے کام کر جاتی۔ پھر تم بڑے ہوئے تو تم خود مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ شادی کی 3 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی۔
डॉक्टर को दिखाया। दानियाल ने बताया कि मैं मां नहीं बन सकती, मैं पढ़ी लिखी थी। वो सारी रिपोर्ट खुद डॉक्टर को दिखाई तो मालूम हुआ कि मसला मुझ में नहीं दानियाल में है। इन्हीं दिनों मेरी बहन घर आई, इसने किसी से छुपकर निकाह किया हुआ था। वो निकाह के 2 माह बाद इस शख्स ने इसे तलाक दे दी। अब चूंकि वो उम्मीद से थी और बहुत परेशान थी, दानियाल ने इनकी परेशानी दूर करने के लिए कह दिया वो इस बच्चे को अपना नाम देंगे। तुम्हें याद होगा मैं और दानियाल कुछ माह के लिए इंग्लैंड गए थे। मेरी बहन भी हमारे साथ थी। परी की पैदाइश पर वो अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठी। परी को हमने अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। शहजाद मैंने इसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, इसे माँ की तरह पाला है। दानियाल भी इससे इतनी ही मोहब्बत करते थे। इन्होंने अपने आंसू साफ किए और उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। शहजाद अभी तक शाक में था, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। कुलसुम मैंने इसके पास आई, एक कागज इसकी तरफ बढ़ाया। शहजाद ने चूम कर इन्हें देखा, फिर वो कागज थाम लिया। इन्होंने इनके कंधे पर थपथपाई दी, फिर बिना कुछ किए वहां से चली गई। शहजाद ने इस कागज को देखा, फिर इसे खोला। मैं दानियाल अपने पूरे होश और हवास में ये इतराफ़ करता हूँ कि हाँ मैं कातिल हूँ। मैंने किया है कत्ल अपने भाई की खुशियों का। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं भी कभी जेल से नहीं जी पाया। मुझसे जैसे लोगों को सुकून मैसर हो नहीं सकता। मैं पल पल इस हिसाब में रहा हूँ। मैं कभी भी वो सब नहीं भूल सकता। हाँ मैं इंतकाम में अंधा हो गया था। मैं अपने ही घर की इज्जत को पामाल करने पर तुला था। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं अब और नहीं जीना चाहता। जिस बेटी को मैंने टूट कर चाहा, आज इसकी आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिस बीवी को मैंने पूरी उम्र अपने किए पर पाबंद रखा, आज इसकी आंखों में बेतबारी थी। यकीन टूट जाने का दुख में किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। शहजाद को बचपन से मैंने आपकी नजरों में गिराने की कोशिश की। आज मैं खुद ही अपनों की नजरों में गिर गया। दानियाल, शहजाद ने सुकून की सांस ली। आज इसकी माँ बेगुनाह साबित हो गई थी। आज इसके दिल से बोझ हल्का हो गया था। इसने वो कागज फोड़ करके अपनी जेब में डाला। इसे अब परी के पास जाना था, इससे मिलना था, बताना था इसका शहजाद इसके बिना अधूरा, बिल्कुल अधूरा। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर बेचैनी से टहल रहा था। परी को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर से इसकी बात हुई थी, मगर वहां से भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। इसकी जिंदगी में इतने गम आए थे कि वो ढूंढ कर भी ऐसी कोई खुशी का मौका नहीं ढूंढ सका था जब वो दिल से खुश और मुतमईन हो। एक के बाद एक परेशानी इसकी जिंदगी का हासिल वसूल थी। डॉक्टर अभी भी परी का चेकअप करके बाहर आया। शहजाद जल्दी से इनके पास किया। क्या मैं परी से एक बार मिल सकता हूँ? इसने बहुत आस से पूछा। अभी तो वो होश में नहीं आई। आपका मिलना बेकार है शहजाद, प्लीज मुझे एक बार इसके पास जाने दिए। इसने जाके डॉक्टर ने कुछ सोचा, फिर इसे जाने के लिए इजाजत दी, मगर सिर्फ 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और अभी होश व हवास से भिगाना है। बेहतर है इनके होश आने के बाद ही आप मिले, मगर आपकी कह रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट। शहजाद ने जल्दी से इनका शुक्रिया अदा किया। वो कमरे में गया। इसकी नजर बेड पर पड़ी और ऑक्सीजन लगा हुआ था। इसके बाल खोले हुए थे, चेहरा जर्दी मायल था और एक दिन में ही इस हद तक कमजोर लग रही थी। दुख बंदे को क्या से क्या बना देते हैं। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके बेड के साइड पर आया। इसके माथे पर अपने हाथ रखकर इसके होने के एहसास को महसूस किया। वो बेसुध पड़ी थी। शहजाद ने इसके माथे पर आए बाल आराम से पीछे किए। इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी आंखों में कैद करना चाहता था, पर कुर्सी पर खींचकर इसके सामने बैठ गया। इसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए बिल्कुल सर था। इसने इसके हाथ पर झुककर बोस दिया। परी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे साथ जो हुआ इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर था? तो तुम बेखबरी में मारेगी हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ को मैं जानता हूँ। जब तुम्हें हकीकत पता चली होगी तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी, तुम कितनी तड़पी होगी। हाँ मैं समझ सकता हूँ। शाख पर शाख मिलने के बाद तुम कितनी टूट गई हो। मेरा वादा है परी, अब और नहीं, बस अब मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियां ही खुशियों से भर दूंगा। इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। वादा है तुमसे परी, तुम्हें जीना है मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले खूबसूरत वक्त के लिए। इसके आंसू परी के हाथों में गिर रहे थे। परी के बेजान हाथ में हरकत हुई। शहजाद ने चौंक कर इसे देखा। इसका हाथ थोड़ा सा हिल रहा था। परी मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मुझे यकीन है। वो इसी से चिल्लाया। इसने दौड़कर डॉक्टर को इत्तला दी। डॉक्टर और नर्स जल्दी से आई। शहजाद को अंदाजा नहीं, अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वो हॉस्पिटल के करीब वाक़ मस्जिद में गया। जल्दी से वजू करके शुक्राने के नफल अदा किए। आज अल्लाह ने इसकी सुन दी थी। आज अल्लाह ने इसे परी वापस कर दी थी। खुशी का एहसास क्या होता है ये शहजाद ने अपनी जिंदगी में पहली बार जाना था। इसका अंग अंग अल्लाह की हजूर शुक्र अदा कर रहा था। आज मोहब्बत जीत गई थी। आज शहजाद की मोहब्बत जीत गई थी। इसने मस्जिद से निकलकर कुलसुम बेगम को सबसे पहले फोन करके
آنے کو کہا، پھر باہر نکلا۔ وہاں کھڑے فقیر کو وائلٹ میں موجود سارے پیسے پری کی صدقے کے طور پر دیے۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ دینا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پری کی اہمیت ان پیسوں سے بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک دن میں جانا تھا پری اس کی زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ پری کو ہوش آ گیا تھا، مگر ابھی بھی وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ماما اس کے پاس ہی تھی، شہزار بھی وہی موجود تھا۔ وہ اس وقت بہت رف حلیے میں تھا۔ اس نے ہاف وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ کے بازو آج بھی اوپر کی فولڈ کی تھے، بال ماتھے پر پڑے ہوئے تھے۔ اب ٹو ڈیٹ رہنے والا بندہ آج اتنے رف حلیے میں تھا کہ مگر اسے کسی چیز کی کوئی ٹینس نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف پری کی، جو ایک ہی دن میں مر جاگی تھی۔ بند آنکھوں کے نیچے بھی ہلکے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہ بہت دنوں سے سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ چاچی آپ سو جائیں، میں یہاں پر ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، شہزاد نے کلثوم بیگم سے کہا۔ وہ اس وقت بہت تھکی ہوئی تھی، پورا دن اتنی ٹینشن میں گزارا تھا۔ ابھی بھی شہزاد نے زبردستی نیند کی ٹیبلٹ دے کے انہیں پری کے پاس پڑے صوفے پر سونے کو کہا۔ خود کرسی کھینچ کر پری کے سامنے بیٹھ گیا۔ رات کی کسی پہر پری نے آنکھ کھول لگی۔ سر اب بھی بھاری تھا، دوائیوں کا اثر تھا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ وہاں شہزاد کو کرسی پر بیٹھا دیکھا، جو سر ایک طرف رکھے سو رہا تھا۔ پری کا ہلکا تک کڑوا ہو گیا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ ماما اسے کہیں یہ یہاں سے چلے جائیں۔ ماما اس نے چلانے سے ماما اور شہزاد ہڑبڑا کر اٹھے۔ پری اپنا ہاتھ سے ٹیپ کو کھینچ کر ہٹا رہی تھی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پاگل مت بنو پری، کیا کر رہی ہو؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ چھوڑے میرا ہاتھ، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے چھونے کی بھی؟ پری نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے گرفت سے آزاد کیا۔ وہ اسے بالکل بھی ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ شہزاد نے بے بسی سے دیکھا۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، وہ زور زور سے چلائی۔ ماما نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو کچھ سمجھ سکتی۔ اس نے ماما کو پیچھے دھکیلا۔ چلے جاؤ، سب چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں ہے میرا، مت کرو مجھ پر مزید احسان، جاؤ، وہ چہلا رہی تھی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اسے کاندھے سے پکڑا اور چھوڑا۔ ہوش میں آ جاؤ پری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تمہیں اذیت میں دیکھ کر مجھے اور ماما کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہوش کرو، خدا کا واسطہ ہے، شہزاد نے سختی سے اس سے کہا۔ پری نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور نفرت سے منہ موڑ لیا۔ ماما اس شخص سے کہیں یہاں سے چلا جائے، میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ماما نے بے بسی سے شہزاد کو دیکھا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ شہزاد کو بھی اب اس کی بے جا ضد پر غصہ آنے لگا۔ پری نے ادھر دیکھا، سائڈ ٹیبل پر فروٹ باسکٹ میں چاقو پڑا تھا۔ اس نے دمخواہ ضائع کیے بنا وہ اٹھا کر اپنے ہاتھ کی رگ پر رکھا۔ تو یہ کہ مسٹر شہزاد میں اپنی جان دے دوں گی، اس نے چبا کر کہا۔ نہیں پری پلیز نہیں، دیکھو پری میں جا رہا ہوں یہاں سے، اسے واپس رکھو۔ شہزاد نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت پہلی والی پری بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ پری بیٹا پلیز اسے واپس رکھو، مجھ میں اور طاقت نہیں ہے کہ میں مزید کوئی غم برداشت کر سکوں۔ جاؤ شہزاد، تم جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر چاقو اس کے ہاتھ سے لیا۔ شہزاد کچھ کیے ہوئے نہ وہاں سے چلا گیا۔ پری نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماما نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ پری اب کی بار کوئی مزاحمت نہیں کی، ان کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ روئی۔ ماما پاپا میں کون؟ اس نے منہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ کلثوم بیگم نے دھیرے دھیرے سے ساری حقیقت بتا دی۔ اس قدر بات پری کو ایسی چپ لگی کہ شہزاد کے اور ماما کے بارے بار کہنے سے بھی وہ کچھ نہ بولی، بس حالی حالی نظروں سے دیواروں کو دیکھتی رہی۔ آج پری کو ایڈمٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ ماما اس کے بیٹے سے بڑھ کر خیال رکھ رہی تھی، البتہ شہزاد اس واقعے کے بعد سے نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی ماما نے اسے سونپ دیا، پھر اسے آرام کرنے کے کہہ کر کچھ ٹائم کے لیے گھر چلی آئی۔ پری نے آنکھیں ملی رکھی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شہزاد اندر آیا۔ پری کو ایک نظر دیکھا جو آج پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر پری کے ہاتھ کو چھوا۔ پری کرنٹ کھا کے اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر، اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کھینچا اور گرو کا شہزاد کو دیکھا۔ شہزاد بہت محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں نیچے کی۔ مائی ڈیئر وائف، یہ بدتمیزی نہیں محبت ہے جو مجھے اپنی پیاری سی بیوی سے ہے، اس نے بہت لکاوٹ سے کہا۔ مسٹر شہزاد اس بےہودہ باتیں میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ان فضول باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ نحوست سے بولی۔ تمہیں ضرورت ہاں نہ ہو، مجھے تو ہے اس محبت کی ضرورت، تمہاری ضرورت۔ اس نے آگے بڑھ کر جھک کے پری کے بال اس کے ماتھے کے پیچھے کی۔ پری مزید پیچھے ہوئی۔ اپنی حد میں رہیں شہزاد، ڈونٹ ناٹ ٹچ می۔ اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہزاد نے ایک نظر پری پر ڈالی، پھر خود کو ریلیکس کیا، پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پری آج تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، میں نے اپنا گھر صاف کروا دیا ہے، اب تم اور چاچی میرے ساتھ ہمارے گھر جاؤ گے۔ شہزاد نے نرمی سے کہا، میں مر کے بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اب آپ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوگی۔
परी, मुझे सख्ती करने में मजबूर मत करो, जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। शाहजाद ने भी अब की बार सख्ती से कहा। क्या कर लेंगे आप, बोलें, क्या कर सकते हैं आप? मुझे मारेंगे, धमकियां देंगे, बल्कि ब्लैकमेल करेंगे? बताएं ना क्या करेंगे, मुझे भी पता चले अब की बार आप क्या करोगी। इसने हफ्ताए हुए लहजे में कहा। परी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इस बार बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो, मेरे साथ चुपचाप आराम से जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसने आगे बढ़कर बेड के साइड पर बैठकर शर्मिंदगी से कहा। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्यों समझ नहीं आती आपको? बीवी हो तो मेरी, मैं जबरदस्ती भी लेके जा सकता हूँ, तो मैं ये बात तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आपके शहजाद भी ऊंची आवाज में बोला। वाह शहजाद साहब, आपको याद हो गया, इस रिश्ते को आप 100 बार अपने लिए अजाब कह चुके हो। इस रिश्ते को अब खत्म करना चाहते थे ना, आज मैं खुद इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। वो भी बेखौफी से बोली। परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। शहजाद ने बेबसी से इस नादान लड़की को देखा, जो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। हाँ हाँ, प्यार, अच्छा, ये एक ही दिन में आपको मुझसे नफरत से मोहब्बत कैसे होगी? कल तक तो आप मुझसे रोज जोरों शोरों से नफरत करते आ रहे थे, अब अचानक से आपको मैं अच्छी लगने लगी हूँ। बंद करें अपना ये ड्रामा, मुझे आपकी हमदर्दी और तरस की कोई जरूरत नहीं। मुख्ताहिर लहजे में बोली। वो नफरत नहीं थी परी, बस एक शख्स की वजह से मुझे तुमसे चिढ़ थी, इसने अपने हक में दलील दी। तो आज आपको पता चला मैं इस शख्स की औलाद ही नहीं, तो आपके दिल में सोई हुई मोहब्बत जाग उठी। वाह, बहुत खूब। वो जफरी हंसी। परी, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हो? मैं बेबस था, मैं चाह कर भी तुम्हें अपना नहीं सकता था, मगर खुदा गवाह है, जब मैंने सुना तुम एडमिट हो, मैं भागा चला आया। सारी बेजारी, नफरत, सब कुछ भूल कर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लौटा हूँ। तुम खुद को मेरी जगह रख कर सोचो परी, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मैं किस कर्ब से गुजरा हूँ। मैं क्यों खुद को आपकी जगह रख के सोचूं? मैंने तो आपसे कभी कहा शहजाद, आप खुद को मेरी जगह रख कर सोचो, जो आप मेरे साथ कर रहे हो वो गलत है। कभी आपने खुद को मेरी जगह रख कर सोचा? मुझे जिस गलती की सजा दे रहे हो इसका इल्म भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे हर किस्म की सजा दी। जब आपने मुझे मारा तब आपने सोचा मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? जब आपने मुझे बारिश में खड़ा रखा तब आपने मुझे कुछ सोचा ना था? नहीं ना, तो आप आपके मुझसे कोई गिला शिकवा कर सकते हैं? जब मैंने आपसे तब कुछ नहीं कहा था, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो? परी फूट पड़ी थी। इतने दिनों की खामोशी आज नफरत के हजार खत्म हुई थी। शहजाद ने सर नफी में लाया। इसके पास परी के सवालों का जवाब नहीं था। परी, तुमने खुद मुझसे कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, अब कहाँ की वो मोहब्बत? क्यों मुझे और खुद को अजियत दे रही हो? सब भूल जाओ परी। शहजाद ने आखिरी कोशिश की इस जदीद लड़की को मनाने की। हाँ हाँ, परी के लगाकर हंसी, और फिर हंसती ही चलेगी। इसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए और दर्द में थी। इसे अपनी आखिरी गलती याद आई, जब इसने शहजाद के सामने अपने हारा था, और इसके सबसे बड़ी नादानी थी। अपने आप पर हंसी आ रही थी। शहजाद पर शर्मी से थे देखा। मुझे, हाँ हाँ, मुझे आप कभी आपसे मोहब्बत थी, मगर अब मेरे दिल में कोई एहसास, कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कभी आपको चाहा भी था। मेरे दिल में ना मोहब्बत का जज्बा है ना नफरत का। जानते हो मेरे दिल में क्या है? इसने शहजाद की तरह देखा कर सवाल किया। शहजाद ने नफी में सर हिलाया। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ बेजारी है। मेरा दिल कर रहा है आपको यहाँ से उठाकर कहीं दूर फेंकूं, जहाँ से आप कभी लौट कर ना आ सको। इसने एक एक लफ्ज चिबाकर कहा। शहजाद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो अपने गुस्से को पी गया। इस वक्त गुस्सा करके परी को मजीद खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था। तुम क्या चाहती हो परी? इसे बहुत जबरदस्त पूछा। अलहदगी, तलाक। बकवास बंद करो अपनी। बहुत कह चुकी तुम, बहुत सुन चुका मैं। अब एक और लफ्ज भी तुमने कहा था वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहजाद ने इसकी बात काटकर गुस्से से कहा। इसकी आंखें लाल हो गई थी, माथे पर शिकन थे, अपने हाथों को मजबूती से बंद कर रखा था। वो इस वक्त कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था जिससे बाद में इसे पछतावा पड़ता। तो क्या कर लोगे आप मेरे साथ? जबरदस्ती करोगे, ब्लैकमेल करोगे या मारोगे? मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ जिसे आप या कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक बदल दे। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मगर आपके साथ नहीं जाऊँगी। आपके साथ जाने से बेहतर है मैं खुदकशी कर लूँ। मुझे नहीं चाहिए भीख में मिली आपकी हमदर्दी। वो भी गुस्से और ऊंची आवाज़ में बोली थी। शहजाद ने अफसोस से इस नादान लड़की को देखा, जो उसके जज्बों को हमदर्दी समझ रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ। परी के थोड़ा और करीब हुआ। जा रहा हूँ मैं, तुम सोच लेना, तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ। मैं अच्छी तरह सोच लेना, जब तुम्हारा दिमाग से हमदर्दी का ख्याल निकल जाए ना, तो बता देना, मैं लेने आ जाऊँगा। हाँ, एक और बात, आइंदा अगर रहती बात भी की तो गलती से भी की ना प्रीशे शहजाद, तो मैं तुम्हें क्या खुद को मार
मारूंगी मैं तो आपके हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो, आने वाले वक्त में भी मेरी ही कहलाओगी, समझेगी। इसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, फिर परी के माथे पर झुककर प्यार किया और लंबे लंबे डग बढ़ता चला गया। परी ने अपनी कब की रुकी सांस खारिज की और गुस्से से दरवाजे को घूरा। जंगली इंसान, मैं भी देखती हूँ तो मेरे साथ कैसे जबरदस्ती करते हो, इसने नफरत से सोचा और बेड की साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। मम्मा इसका पहले से बढ़कर ख्याल रख रही थी। शहजाद ने भी इसके बाद कोई भी राब्ता नहीं किया था। बड़ी मुतमईन थी कि अब शहजाद दोबारा तंग नहीं करेगा, इसलिए इसने एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। मम्मा ने बहुत रोका मगर इसने एक भी न सुनी, अपने जिद पर कायम रही। मम्मा ने इसे इसके हाथ पर छोड़ दिया और जानती थी परी अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुकी है। कुछ वक्त तो लगना ही था इन जख्मों में पर मरहम रखने में। आज बारिश सुबह से जोरों शोरों से बरस रही थी, जिसे आज के ही बरस के जमीन को सराब करना था। इसने ऑफ वाइट शर्ट फ्रॉक के साथ रेड जोड़ीदार पजामा पहना हुआ था। दुपट्टा गले में झूल रहा था, बाल खुले छोड़े हुए थे और अभी अभी नहाकर टेरेस पर आई थी। शाम होते ही दिन भर के गे परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ आ रहे थे। वो दूर हवा में ना जाने क्या खोज रही थी। बारिश को देखकर इसकी गुजरे लम्हों की याद आई। वो वहां से हटकर नीचे लान में आई। इसने पाँव से जूते आजाद किए और बारिश में लान के बीचों बीच खड़ी होगी। इसकी आंखों में बारिश की कतरों की तरह बरस रही थी। परी बेटा, ये क्या कर रही हो, बीमार पड़ जाओगी, वापस आओ। मामा ने देखा तो बाहर चली आई, मगर परी जैसे अपने कान बंद कर लिए थे, इसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। परी मेरी जान, वही बात फिर चिल्लाई। गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। शहजाद अंदर आया, गाड़ी रोककर नीचे उतरा। इसकी नजर लाइन में खड़ी परी पर पड़ी। चाची, परी वहां क्या कर रही है? शहजाद ने हैरानी से पूछा। पता नहीं बेटा, अभी अभी नहा कर आई थी, फिर न जाने क्या सूझी, बारिश में चलेगी। मैं कब से आवाजें दे रही हूँ मगर वो सुन ही नहीं रही। इन्होंने परेशानी से कहा, आप जाएं अंदर, मैं लेकर आता हूँ इसे। शहजाद ने इन्हें तसल्ली दी। बेटा, ये छतरी लेते जाना। इन्होंने छतरी इसकी तरफ बढ़ाई मगर इसने लेने से इनकार कर दिया। इसकी परी भी तो बारिश में भीग रही थी। अब आयशा से चलते हुए परी के सामने खड़ा हो गया। परी ने नजर उठाकर उसे देखा। बारिश की बूंदें शहजाद के चेहरे पर गिर रही थी। इसके माथे के बाल भी गीले हो गए थे। परी ने अपनी नजरें चुराई। शहजाद परी को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर बारिश के छोटे छोटे कतरे गिर रहे थे, जो इस मासूम चेहरे को और दिलकश बना रहे थे। परी, ये क्या बचपना है, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? अंदर चलो, बीमार पड़ जाओगी, इसने फिक्रमंदी से कहा। परी ने गुरु से नवाजा। फिक्र मत करें, मैं तो बहुत ढीठ हूँ। मैं तो इस सर्दी की बारिश में भीग कर बीमार नहीं हुई, तो ये बारिश मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इसने लापरवाही से कहा। शहजाद की नजरों के सामने मरी में बारिश में भीगती परी का चेहरा घूमा। परी, तुम मुझसे भूल क्यों नहीं जाती, क्यों खुद को अजियत दे रही हो? शहजाद ने बेबसी से कहा। भूल जाऊं? भूल जाना इतना आसान है शहजाद, वो अजीत के लम्हे भूल जाऊं? आप मर्दों के लिए कहना बहुत आसान है। आप लोग हजार बार औरतों पर हाथ उठाएं, इन्हें मारें, टार्च करें, फिर जब दिल आ गया सॉरी कह दिया, और आप मर्दों को लगता है कि हम औरतें सब भूल भाल कर आप लोगों को माफ कर देंगे। क्यों? आखिर क्यों आप लोग को खुद को नहीं बदलते? वो तहरीर से कोई ही। शहजाद के पास इसके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। आप भूल गए थे जब आपकी मम्मा को बेदर्दी से मारा गया था, तो आप भी थे भी सिर्फ 5 साल के, मगर वो तकलीफ के पल आपके दिल में आज तक जिंदा हैं। हम खुशी के पलों को बहुत जल्द भूल जाते हैं, मगर दिल पर लगे जख्मों को पूरी उम्र नहीं भूल सकते। आप मुझसे हमदर्दी करना बस कर दें। आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आज मैं इस हाल में नहीं पहुंचती। आप हमदर्दी के आड़ में मुझसे कहे हर जाति का मदावा करना चाहते हैं, बस। वो कहकर रुकी नहीं, मुड़कर जाने लगी। शहजाद ने इसका थाम कर अपनी तरफ खींचा और तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और शहजाद के चौड़े सीने से जा टकरा। ये क्या बदतमीजी है? इसने सर उठाकर शहजाद के दूसरे हाथ से इसके कमर में डालकर इसे खुद के मजीद करीब किया। पड़ी गए तो आसान हता हो गए। इसे बदतमीजी नहीं कहते डियर वाइफी, इसे मोहब्बत कहते हैं। ये अलग बात है, तुम मेरी मोहब्बत को हमदर्दी समझ कर ठुकरा रही हो, इसने बड़ी की कान में सरगोशी की। शहजाद, पर प्लीज छोड़े मुझे, अंदर जाना है, कोई देख लेगा प्लीज। वो बहुत बेजल हो रही थी। जल्दी भी क्या है जाना, इतना रोमांटिक मौसम है, मैं और तुम और ये खूबसूरत समा, इसने गनगनाती हुई कहा। शहजाद को इसे तंग करने में मजा आ रहा था। परी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। इसने खुद को छोड़ने की नाकाम कोशिश की। शहजाद की गिरफ्त मजीद तंग हो रही थी। परी, शहजाद बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? अंदर आओ, मैंने अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। कसूम बेगम की आवाज़ पर शहजाद ने बुखलाकर परी को खुद से दूर किया। परी ने गुस्से से घूरा।
آزادی ملتے ہی اندر کی طرف بھاگی۔ شہزاد آوازیں دیتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ تھی اور مسکراتے ہوئے اندر گیا۔ پری اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ پری نے پرسوچ اندازہ ماما کو مخاطب کیا۔ ہاں پوچھو میری جان۔ وہ دونوں اس وقت ٹی وی لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، پری ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ ماما ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ماما کیا پاپا کو کبھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوا؟ اس نے سر اٹھا کر ماما کو دیکھا۔ پتہ نہیں پری، پچھتاوا کسے کہتے ہیں؟ ہاں مگر جانتی ہو پری دنیال رات بھر جاگا کرتے تھے، گہری نیند میں چیخ کر اٹھ جاتے تھے، پسینے سے شرابہ ہوا کرتے تھے۔ مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی ان کی اس بے چینی کا۔ ایک رات نیند میں بڑبڑا رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ مجھے جب ہوش آیا میں نے دیکھا جو کہنے لگے کلثوم کچھ رازوں پر پردے ہی پڑے رہے اچھا ہوتے ہیں۔ تب مجھے یہی لگا کہ مجھ سے کہی گئے جھوٹ پر پچھتا رہے ہیں۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی اس انسان کے لیے جس پر اس نے دنیا میں سب سے زیادہ یقین کیا تھا۔ پتہ ہے وہ صبح نماز کے ٹائم اٹھ جاتے تھے، مگر اکثر ان سے کہتی تھی جاگ ہی گئے ہیں تو نماز پڑھ لے کے کہتے تھے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، جانے کیوں میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ پری بیٹا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ شخص پوری عمر بے سکون رہا، پوری عمر تڑپتا رہا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ پوری عمر بے سکونی کی زندگی گزارتا رہے؟ مما نے اپنے آنسو صاف کیے، پری بھی رو رہی تھی۔ مما کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ مما تلخی سے مسکرائی۔ تمہیں لگتا ہے میں قاتل کو معاف کر سکتی ہوں؟ پری نے اٹھ کر انہیں دیکھا۔ کتنا دکھ تھا ان کے لہجے میں۔ اس نے آگے بڑھ کر ماما کو گلے لگایا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے تکیہ کان کے اوپر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر اگلا بھی قسم کھا کے بیٹھا تھا کہ فون بار بار کرنے کا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں ہٹلر کالنگ تھی۔ اس نے فون کاٹ کر سائڈ پر رکھا۔ آخری بار میسج ٹون بجی۔ نیند تو اس کی اڑن چھت ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کو دیکھا جہاں ہٹلر کا میسج تھا، تم نے 1 منٹ میں فون ریسیو نہ کیا تو اگلے 5 منٹ میں تمہارے گھر میں پایا جاؤں گا۔ اس نے بیزاری سے موبائل کو گورا۔ ہیلو، بری نے باڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ کیسی ہو؟ وائفی لگاوٹ میں پوچھا گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تمہیں؟ پری کا اپنا سر پیٹنے کا دل کیا۔ مسٹر بیہودہ باتوں سے پرہیز کریں تو اچھا ہی ہوگا، اس نے چھپا کر کہا۔ میں نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، تمہیں چاہتا ہوں بس تمہیں، اس نے مزہ لے کر کہا۔ مطلب کی بات کریں، میرے تو سارے مطلب تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات کا الٹا جواب دے رہا تھا۔ پری نے موبائل کان سے ہٹا کر گورا۔ آپ نے یہ سب فضول باتیں کرنے کے لیے اتنی رات کو فون کیا ہے؟ وقت آ کر بولی۔ نہیں ہے یہ خوبصورت باتیں تو پوری عمر ہی کرتا رہوں گا، مگر اس وقت جس بات کے لیے فون کیے ہے وہی بات کر لیتا ہوں۔ آخر میں اس کی آواز سنجیدہ ہوئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، مختصر سا جواب دیا۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ سکون کی، پیسوں کی۔ آخر کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہوں گی؟ مجھے اب خود کچھ کرنا ہے اپنے لیے۔ کیوں میں مر گیا ہوں کیا؟ اس نے ایک ایک لفظ چھپا کر کہا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، اس نے آرام سے کہا۔ تو کس کی ذمہ داری ہو؟ نکاح مجھ سے ہوا تو ذمہ داری بھی میری ہی ہوئی نا، اس نے غصہ قابو کر کے کہا۔ زبردستی کرنے کا، اس نے منہ چبا کر کہا۔ تم کوئی جاب نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ میں کروں گی، روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دیں، اس نے بھی ہٹ درمی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے بریشے شہزاد صاحبہ، محبت کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اب آپ کے ساتھ دوسری طریقے سے پیش آنا ہی پڑے گا، اس نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ بہت آئے مجھ پر روب ڈالنے والے، دیکھ لوں گی میں بھی، اس نے خود کو تسلی دی۔ شہزاد کے اندازے سے وہ ڈر تو گئی تھی، مگر اسے خود کو مضبوط ثابت کرنا تھا۔ اب وہ مزید اس سے ڈر کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جسے نظر نہ آئے تو دن میں بھی رات ہو، جیسے میرے لبوں پر تبسم معجزن ہے اب تک کہ دل کا ٹوٹنا چھوٹی سی بات ہے، جیسے شب فراق مجھے آج یوں ڈراتی ہے، تیرے بغیر میری پہلی رات ہو، جیسے اس کی یاد کی یہ بھی تو ایک کرامت ہے، 1000 میل پر ہو کے بھی ساتھ ہو، جیسے تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو، جیسے